शब्द बिलावल राग दे अंदर जिस दा आप संगतां ने पाठ सरवण कीता है, इस पावन शब्द दे अंदर प्रभु परमात्मा की भगती करन वाला ते वैगुरु उस भगत की रखिया करन वाला ते तीसरा निंदक जो बंदगी करन वाले की निंदिया करता है। तीन पक्ष ने। एक हरि दा भगत है जो भगती करता है, जो पहुँचा होया है वो जदों दुनिया के अंदर आउंदा है तो असी कहने ये अवतार है। जिवें धन गुरु नानक देव जी पहुँचे हुए सन, उस परमात्मा का रूप लैके धरती ते आए अवतार। जिहड़ा मनुखी जामा लैके आया है पर पहुँचा नहीं, इस दुनिया के अंदर भगती कर करके नाम जप जप के जां इस तरह कह लो हौली हौली तुर तुर के मंजिल ते पहुँच गए, उन्होंने भगत आख्या जाता है। वेखो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी गुरु बाणी है, भगत बाणी है बाणी। एक बाणी नूं गुरु बाणी आख्या जाता है, एक बाणी नूं भगत बाणी आख्या जाता है। फर्क दोवां दे विच कोई नहीं। असी जदों सीस झुकाउने आ उदों इनू वक्खो वक्खरी नहीं करते, ते सारी दी सारी बाणी भावें वो भगत बाणी है भावें गुरबाणी है, ये धुर की बाणी है, धुर दरगाह तो आई है। फिर साडे मन दे विच सवाल आउंदा होएगा कि जदों धुर की बाणी है ते भगतां द्वारा उचारण कीती गई बाणी नूं भगत बाणी क्यों आख्या जांदा, जां इन्हां नूं भगत क्यों आख्या जांदा, गुरु क्यों नहीं आख्या जांदा। ये नाम दे विच शब्द दे विच एक वड्डी बरकत हुंदी है। उस दे अनुसार शब्द नाम है जिहड़ा ये उचारण किया जाता है। जिहड़ा चल चल के पहुँचे ना उन्होंने भगत आख्या जाएगा, वो भगत है। ते जिहड़ा उतरिया है पहुँच तो ते साडा भला करके फिर उत्थे चला गया है, इनू अवतार आख्या जाता है, इनू गुरु आख्या जाता है। हर भगता हरि अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जप के अंदर भावना भगवान की रखन वाला भगत है। जिहड़ा नाम जपदा है, सिमरन करदा है, भावना भगवान की है कि उसकी प्राप्ति हो जाए, वो भगत है। हर भगतां का आसरा इस तरह हरि अकाल पुरख वाहिगुरू के जिहड़े भगत ने उन्हां दा आसरा है हरि आप। अन नाही नाओ, उहदे तो बिना वो किसी का नाम भी नहीं लैंदे। प्रभु परमात्मा का नाम है जिहड़ा ये भगतां दा आसरा है। ते नाम दे आसरे तो बिना उन्हां दे पास कोई होर आसरा ही नहीं, वो कोई होर आसरा ही नहीं लैंदे। जिवें एक पति वर्ता औरत हुंदी है, वो अपने पति तो बिना किसी दूसरे का पति के रूप दे विच नाम नहीं लैंदी। इनू पति वर्त आख्या भी पति दे वर्त दे विच है। सो गल चली सी शब्द दी। भगत एक शब्द है, तो शब्द पैदा किवें हुंदे ने। असी अपने सुख दे लई इन्हां शब्दां नूं पैदा कीता है। आप जी की ज्ञाता दे लई मैं दस दियां, जिवें भारतीय जनता पार्टी, हुण भारतीय तो पब्बा लै लिया, जनता तो जज्जा लै लिया, पार्टी तो पप्पा लै लिया है, ते भाजपा बन गया है। इस तरह फिर भतीजा शब्द जिहड़ा ये भी होंद विच आया। भाई दी तीवीं दा जाया, ये तेरा की लगदा भाई, ये मेरी भाई दी तीवीं दा जाया है। भाई तो भब्बा लै गया, तीवीं तो तत्ता लिया, जाए तो जज्जा लै लिया, भतीजा शब्द बन गए। इस तरह ही जिहड़ा शब्द है इनकी उत्पत्ति हुई है। सस्सा बब्बा ते दद्दा ये तीन अखर ने, तिन्ना अखरां नूं तिन्ना शब्दां तो लैके एक शब्द बनाया है। जिहड़े वोवल्स हुंदे ने वो छड्ड दिते जांदे ने। दा दे दी ये वोवल्स ने, ये छड्डे गए ने। सस्सा स्वै तो
ਬੱਬਾ ਬਵੇਕ ਤੋਂ ਤੇ ਦੱਦਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਸਾ ਸਵੈ ਤੋਂ, ਬੱਬਾ ਬਵੇਕ ਤੋਂ ਤੇ ਦੱਦਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਸਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 8 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 34 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਵਾਸੁਦੇਵ, ਹਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ, ਤੰਤਰ ਤੇ ਜੰਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪੋ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਤੰਤਰ। ਤੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧੀ ਆਖੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦੀ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਜਾਣੇ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਨਮਾ, ਅਗੰਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਕਾਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਹੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਹੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਤਰ। ਜੰਤਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਤਰ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਫੁਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਟਕਾਏ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਭਗਤਾ, ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਤਨਾਮੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਰਾਇਣ ਨਰਾਇਣ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਆਖੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ? ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ।
ਜਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਖਿਓ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਨ ਨਾਹੀ ਨਾਉ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਪਰਵਾਰ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਨ, ਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਏ, ਉਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ। ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਦੀਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਨ ਨਪੁੱਤੇ, ਇਸ ਨਪੁੱਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਪੁੱਤਾ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਨ ਨਪੁੱਤੇ, ਇਸ ਨਪੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਘਰ ਕੀ ਕੁਲ ਖੋਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਮਰੇ ਕੌਣ ਨੇ ਰਾਮ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਲਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਪੁੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਧਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ
ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਦਾਸ ਰਖ ਲਈਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿੰਦਕ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਆਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆ ਹੁਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਸੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਉਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਬਚੇ, ਜਮ ਕਾਲ ਗਸੀਏ। ਪਰ ਜੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਪਚੇ। ਪਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਯਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਪਿੱਟਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਚੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਪਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਮ ਕਾਲ ਰਸੀਏ, ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਸ ਲਏ। ਇਹ ਰੌ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਧਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੀਵਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪੈਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾ ਸੰਤਾਂ ਏਕ ਧਿਆਵਣਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਏਕ ਧਿਆਵਣਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਪਚੇ ਜਮਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀਏ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਏਕ ਧਿਆਵਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਏਕ ਧਿਆਵਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੰਤ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਸੁਵੈ ਤੇ ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਤੇ ਤੱਤਾ ਤੋਂ ਤਿਆਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਵੈ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੈ, ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ, ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਨਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਅਧਿਐਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੰਗਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤਿਆਗ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਏਕ ਧਿਆਵਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਏਕ ਸਿਆਕ ਬੇਨਤੀ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਥਾਈ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਆਵਣਾ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਨਾਏ, ਇਕਸ ਆਗੇ ਬੇਨਤੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਥਾਈਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25-30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਰੂੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਈ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਖ ਕਾਣ ਨੇ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਸਲਾਬ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਰੂੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਏਕਸ ਆਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਥਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨਿਓ ਸੁਣੀ, ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾਲਾ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਏ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਵੇਖ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉਂ ਸੁਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਗਤ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ। ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਭਾਵਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਗਲ ਦੁਸ਼ਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ, ਜਾਣ ਲਈਏ ਮਾਨੇ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਏ। ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਸ਼ਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਟਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਤਨਾ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਦੀ ਸੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ। ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਲਿਹਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਾ। ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਕੜਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ 7 ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਏ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਖਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਈਏ ਚੋਰ ਏ ਜਾਂ ਚੂੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਆ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕ, ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਲੇਰੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਚਲਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਗਲ ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਟ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਾਉਣਾ, ਦੁਰਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਮਗਰੋਂ ਚੋਰੀਓਂ ਆਖਣੀ। ਸਗਲ ਦੁਸ਼ਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਨਾ ਦਾਸ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਤ ਨੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਕਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਗਲ ਦੁਸ਼ਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ। ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ, ਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਇਕੇ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਰ ਜਨ
ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤਨ ਕੋ ਭਾਉ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ, ਸੇਵ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਆਖ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ। ਤਿੰਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਇਹ ਬੁਰੀਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਣੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਡਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ 99% ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 1% ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਭਉ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲੀ 'ਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸਤਿ